হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আমরা পড়বো আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্লাস 7-এর। সো লেটস স্টার্ট। চ্যাপ্টার 1, দ্য হিস্টোরি অফ ফাইন আর্টস এডুকেশন অফ বাংলাদেশ। এখানে একটা পিকচার দেওয়া রয়েছে। এই বিল্ডিংটি হলো ফ্যাসিলিটি অফ ফাইন আর্টস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি। After we have studied this chapter, we will able to describe the brief history of fine arts and craft education in Bangladesh, mention the names of pioneering artists of teaching fine arts in Bangladesh, explain the necessity of learning fine arts in the society. Lesson number 1. Those who draw or paint pictures are artists or painters. Those who sing are singers. Actors and actresses are known as theater artists or cinema artists. Those who perform dances are known as dancers. This is how every division or subject of cultural practice has some sorts of unique identity. Every sphere of art and culture needs practice and exercise. It doesn't matter whether someone is old or young in age. The practice of fine arts can be started at any age. However, to practice in the institutional manner or has to follow some simple rules and regulations. এখানে জয়নুল আবেদিনের একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ, যেখানে জয়নুল আবেদিন একটি পিকচার অঙ্কন করছে। এবং পেজ নাম্বার 2 এর লেসন 1-এর এই প্যারাটুকুতে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করতে পারি। এতে আমাদের এজের কোনো ম্যাটার থাকে না। আমরা যে কোনো এইজে আমরা ফাইন আর্টের প্র্যাকটিস শুরু করতে পারি এবং এই আমাদের আর্ট অ্যান্ড কালচারের বিভিন্ন রকমের প্র্যাকটিস এবং এক্সারসাইজ দ্বারাই হচ্ছে এটাকে পারফেক্ট করা হয়। এবং যারা হলো গিয়ে সিঙ্গার, তারা গান গায়, এগুলো আমরা বেসিক জিনিস এটা জানি। বাট এই লেসন 1-এর পেজ 2 এর এই প্যারাগ্রাফে আমাদেরকে এটাই বোঝানো হয়েছে। If we take the example of singing, we find that one has to understand rhythm, melody, and musical notes. Starting from the 7 notes of Sargam, one has to learn some other notes, melody, and music. This needs everyday practice, which the singers term as rewaz or practice of music. A singer has to continue this practice throughout his or her life. The famous artists in the sphere of singing always keep to this rule with much importance. It is also important to draw pictures regularly when someone is in the fine arts. However, the case of painting or drawing is different from singing in this case that one doesn't need to learn all the rule and regulation of drawing pictures at the very beginning. The singing, one has to learn the notes, melody, and other basics from one's childhood, but for painting, it's not necessary. Rather, a child should be encouraged to follow his or her own will and imagination so that he or she may have confidence in depicting his or her dreams, thoughts, and wishes. This naturalness is given much importance in the case of drawing pictures. It is never wise to forcefully instruct a child to draw or paint pictures. Children and youngsters should draw pictures according to their will till and certain age. When a child finds joy in drawing pictures, he or she can draw wonderful pieces. Generally, it is good to start drawing pictures by following rules and regulations when someone is in grade 6. At an average, they can go on drawing pictures on their own till they finish grade 5. It becomes institutional education when someone learns by following rules and regulation. Now we are going to learn about institutional education of fine arts in Bangladesh. সো এই লেখাটার মধ্যে আমাদেরকে কি বুঝিয়েছে বা কি বোঝাতে চেয়েছে? এই লেখাটিতে মূলত গানের চর্চা এবং চিত্রাঙ্কনের মধ্যে পার্থক্য গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। গানের ক্ষেত্রে ছন্দ, সুর এবং সঙ্গীতের নোট শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হয়। একজন গায়কের
আজীবন নিয়মিত রেওয়াজ করতে হয়। অন্যদিকে চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে শিশুর কল্পনা ও ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ছোটবেলায় তাদের উপর নিয়ম কানুন চাপিয়ে না দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আঁকতে উৎসাহিত করা উচিত, যা তাদের সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলবে। তবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নিয়মতান্ত্রিক চিত্রাঙ্কন শেখানো যেতে পারে। বাংলাদেশে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে টাস্কটির সলিউশন দেওয়া হয়েছে এবং আমার মতে আমি এগুলো প্রেফার করি ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে। লেসন নাম্বার 2, এই পৃষ্ঠা তোমরা ফুল রিডিং পড়বে মন দিয়ে এবং আমি যেই এটার ছোট একটি সামারি বলছি, যেটা বুঝিয়ে দিব সেটাও তোমরা বুঝবে, প্লাস এখানে থেকে রিডিং পড়ে যেটা বুঝবে, এই দুটো কম্বিনেশন করে তারপর তোমরা গিয়ে পড়াশোনা করবে এবং মাইন্ডে ঢুকাবে। সো 1948 সালের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক ও শফিউদ্দীন আহমেদ সহ কয়েকজন শিল্পী ওই উদ্যোগ নেন। তারা কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তবে সে সময় ছবি আঁকাকে পেশা হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হতো না এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগও ছিল না। শিল্পীরা যুক্তি দেন যে 1947 সালের দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের কলকাতা আর্ট কলেজের একটি অংশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর ফলে ঢাকায় চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মেনলি এটাই বলা হয়েছে, তোমরা পড়লে আরও ক্লিয়ার হতে পারবে। সো এখানে সামারিটাও তোমাদেরকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি এবং তোমরাও এই পেজটি ফুল রিডিং পড়বে। সো এটা সামারি হলো, পাকিস্তান সরকার প্রথমে চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মানা করে দেয় বা নাকচ করে দেয়, কারণ এটি ইসলামিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না বলে দাবি করা হয়। তবে শিল্পীরা হাল ছাড়েননি। তারা যুক্তি দেন যে দেশ উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণে শিল্পীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা উদাহরণ হিসাবে দেখান স্বাস্থ্যের সচেতনতা পোস্টার, সরকারি প্রচারণা উপকরণ, কৃষি নির্দেশিকা, শিক্ষার বইয়ের চিত্র এবং শিল্পজাত পণ্যের প্যাকেট ও বিজ্ঞাপনের নকশা তৈরিতে শিল্পীদের প্রয়োজনীয়তা। এই যুক্তি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং চারুকলা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। That's all for today. Thank you for watching this video and please subscribe my channel, and if you like this video then please give me a like.